वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम आदाब वर्ज महा तुहाडी होस्ट अनिल मुखर्दमा टीवी 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब अज 27 जुलाई 2022 12 सावन नानक शाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ ਬੈਲਫਾਗਰ ਕੈਨੇਡਾ roku ਜਾਤੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स जे तुसीं टीवी 84 नाल प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राही जुड़े तो वध लाइक करो ते शेयर करो अते नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। ये भी दस कि तुसीं टीवी 84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो टीवी 84 दी लाइव स्ट्रीम है इसनूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज दी स्पॉन्सरशिप दे हवाले नाल कि अज दे प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है सियाटल तो सरदार सतपाल सिंह पूरे वाल जीरा वालों। सो इन्हां बेनती की है कि सानू अज दी नौजवान पीढ़ी खास करके बच्चों नूं साडे धर्म विरसे नाल जोड़न लई होर ध्यान देण दी लोड़ है। सो यही साडा भविख है। सो मां बोली नाल जोड़न लई तुसी एक तो ही ऐप एंड्रॉयड डिवाइस ते डाउनलोड कर सकते हो अते एप्पल डिवाइस लई भी ऐप जिहड़ी है छेती तैयार हो रही है। सो वधेरे जानकारी लई एक तो ही तू ली जा सकती है। सो अज की स्पॉन्सरशिप लिए असी सरदार सतपाल सिंह पूरे वाल जीरा का तय दिल तो धन्यवाद करते हैं और तुहानू भी अपील ते बेनती करते हैं कि तुसीं भी प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लिए तुसीं सानूं कॉल कर सकते साडे फोन नंबर ते 5166191984 सेम नंबर ते व्हाट्सएप कर सकते हो। तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकते हो info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स पहले सैगमेंट विच आपां गलबात करांगे कि अज बाबा बूता सिंह जी बाबा गरजा सिंह जी होरां दा शहीदी दिन है जिन्हां ने 18वीं सदी विच खालसाई अनख ते गैरत दा झंडा जिहड़ा बुलंद कीता सी। सो असीं उन्हां दी शहादत नूं प्रणाम करदे हां और अज दे खालिस्तानी एक्टिविस्ट्स लई बाबा बूता सिंह जी बाबा गरजा सिंह जी एक रोल मॉडल हन जिहड़े एक याद दहानी करवा रहे हैं कि जदों तक एक सिख भी इस धरती ते जिउंदा रहेगा वो खालसा राज दा परचम बुलंद रखेगा। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इस तरह बने रहना देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जी राज साहब की विचार ने देखो सब तो पहला तो अज के प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करने लई असीं वीर सतपाल सिंह पुरेवाल उन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करदे जी और उन्हां दी कंट्रीब्यूशन यही नहीं कि वो टीवी 84 नूं प्यार करदे ने साडे नाल वो भरावां वांग हित करदे ने दिलां दी सांझ रखदे ने कौमी तौर पर भी उन्होंने खास तौर पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की समुची बाणी नूं जिवें उन्होंने काफ़ी वड्डा प्रोजेक्ट सी जिहड़े खास तौर पर शुद्ध उच्चारण कर सकते सी उन्हां राहीं गवाया। उन्होंने वो सारे दा पाठ जिसनूं गुरु ग्रंथ साहिब की पाठ संथ्या करके असी कहांगे और एक तो ही ऐप दे विच जिवें उन्होंने ये सारा प्रोवाइड किया ताकि कुल दुनिया च बैठी सिख संगत इस चों लाहा लै सके। ये वो प्रोजेक्ट सी जदों जिहदे लई ईवन उस वेले पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जां गुरु नानक यूनिवर्सिटी उन्हां दे जिहड़े पंजाबी डिपार्टमेंट जां गुरु ग्रंथ साहिब स्टडीज़ नाल संबंधित महकमे सी वो भी इस वल हथ पाउण तो डरदे सी घबराउंदे सी। सो बेशक सतपाल सिंह पुरेवाल होरां दी कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग दे विच जां इस फील्ड च कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है लेकिन मैं बहुत बार देखदा कि जदों तुहानूं किसी चीज़ का जनून हुंदा है ते गुरु दी रहमत हुंदी है ते फिर वो विद्यावां दे उन्हां चीज़ां दे भी दरवाजे खुल जाते हैं जिस दे लई लोग वड्डियां वड्डियां डिग्रियां PhDs और दूसरियां करते हैं और फिर उन्होंने कोलों अपनी किरत करके किरत करते हैं टैक्सी चलाते हैं और यही नहीं कि इस प्रोजेक्ट के उत्ते
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ 2-3 ਦਿਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ TV 84 ਮੀਡੀਆ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਨੂਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਔਰ ਸਿਫਤ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਿਫਤ ਜਾਂ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਆਦੇਸ਼, ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਕੀਚੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਲਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਆਹਾਰ ਦਾ, ਫੂਡ ਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪਲ ਦੀ ਐਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਤੱਕ ਰਹੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ 30-30 ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਦੌੜਨਾ, ਅਵਾਰਡ ਲੈਣੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਪ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ ਔਰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਸ ਟਿਕਟ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਟੁਡੇ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ 550 ਸਾਲ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਨ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੜ ਗਏ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਗਫਲਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਭਗੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਭਰੂ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਉਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਬਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਭੰਨਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਚੋਂ ਅਨਾਮ ਮੁੱਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕਣ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਹ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਰੁਤਬਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 27 ਜੁਲਾਈ 1739 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਔਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ 1849 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਸਨ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਵਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ 10, 12, 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਥਲਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ,
ਕੋਈ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਛੰਭ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਡੋਂਡੀ ਪਟਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁਸੈਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝਾੜ ਸੀ, ਬੁਸ਼ਿਸ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਈਡ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਘੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਵੱਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੌਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਟੌਂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਆਂਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਡਰ ਪੋਕ ਦਾ ਫੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ 15 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਹਮਾਯੂੰ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰੋਹਤਾਸ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ GT ਰੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਈਵਨ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਲਾ ਪਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਪੜਾ ਫਾੜਿਆ, ਉਹ ਗੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਝੰਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸੂਲ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਆਨਾ ਖੋਤੇ ਦਾ, ਆਨਾ ਗੱਡੇ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖੋਤੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਖੋਤਾ ਲੰਘੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਨੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜੇ, ਫੇਰ ਚੰਬੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਰਸਟਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋਟਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਆਖੋ ਭਾਬੋ ਖਾਨੋ ਨੂੰ, ਯੋਂ ਆਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਨੋ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋਟਾ, ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਖਲੋਤਾ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ ਗੱਡੇ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ, ਆਖੋ ਭਾਬੋ ਖਾਨੋ ਨੂੰ, ਯੋਂ ਆਖੇ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 100 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਰਾ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਊਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਟਫ ਸਕਿਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਖਤ ਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਈ ਢਾਹ ਲਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗਰਾਵੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਬੈਕ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਸੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘੋਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਜਾਮਨ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਗਰਾਵੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਔਰ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ this free Sikh is the anatomy of problem India, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੀਡਰ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਏ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ
कि हम पातशाही सतगुर देई हन्ने हन्ने लाए जै जै बह जमीन मल तै तै तख्त बनाए। कि सानू पातशाह गुरु ने बनाया होया जी सानू दुनिया दे बादशाहां किसी दी परवाह नहीं है। हम पातशाही सतगुर देई हन्ने हन्ने लाए। हुण घोड़े दी बैक पिट हन्ना हुंदा है कि भाई असी पातशाही जिहड़ी है हन्ने नाल बन्नी हुई है घोड़े दे। जिथे एक सिख बैठ गया जै जै बह जमीन मल तै तै तख्त बनाए उत्थे ही साडा तख्त है, क्योंकि अकाल पुरख दा हुक्म और सिख दे लई पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, उसके लिए कोई होर खौफ नहीं है। और रब तो बिना अकाल पुरख तो बिना किसी का हुक्म नहीं मानता। उसका सीधा संबंध रब दे नाल है और वो खालसे का दीदार लोचदा है। और परचा शब्द का गुरु ग्रंथ साहिब के उत्ते उहदा इतकाद है। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सो अज जदों असी बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह जी नूं याद कर रहे हैं तो ये मैसेज साडे सब ਲਈ है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ 94 ਤੱਕ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇਖੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਡਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਣੀ ਛੇੜੀ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਤ 1994-95 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1794 ਤੱਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਅਗੇਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਲੋਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 91-92 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤੀ ਫੇਸ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਦੋਂ 95-96 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 5 ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸਿਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ਈ ਉਹੀ ਡਰੱਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਵਾਪਸ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ
इस विल पावर ने ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਹ ਵਰ ਹੈ 1739 ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਵਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਗਲਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 1740 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1762 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਉਹ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਨਾਹ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਚੋਂ 1799 ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਲ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਵੈਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 2022 8ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਗੱਤਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰਗੀ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਲਿਆਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ $12,000 ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਦੀ 6 ਔਰ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ theyoung.org ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਜੁਲਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਵੇਂ ਹੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 150 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ।
ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਟੈਨਰ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ੇ ਲੋਪੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਨਾਲ 3-4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-3 ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਸੈਟ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਈ ਫੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਸੂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਵਿਟਲ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਐਕਵਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਆਂਦਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਨੋਜ਼ੇ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸ EMPLOYEE ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੌਕਰੀਓਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਸੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲਾ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੋਸੈਂਟ ਅੰਟਿਲ ਪ੍ਰੂਵਨ ਗਿਲਟੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 2 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟਡ ਐਂਡ ਚਾਰਜਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਹੋਜ਼ੇ ਲੋਪੇਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ 21 ਔਰ 23 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ 2 ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ ਚਾਰजेस ਆਫ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਿਵ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਵੈਂਜ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ 3-4 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕਿ ਜੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਪੁਜਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ 'ਚ ਕੌਣ ਧਿਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਕੇ 4-5 ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ करारी चपेड़ बची। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया। साथ लेने ब्रेक व्यूअर्स तो सन इसी तरह बड़े रहना मिलते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ 701 ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084। ਅਗੇਨ 410 204 2084।
व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि बीजेपी ਦੀਆਂ यूपी मध्य प्रदेश गुजरात आदि सूबाई सरकारां ਵੱਲੋਂ सैकड़े मुसलमानां ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ बुलडोजर चला के तबाह किया गया है, पर दूसरे पासे खोती शिव भगत कावड़िया ते जिला अफसरां ਵੱਲੋਂ हैलीकॉप्टर राही फुल बरसाए जा रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ कि तुसां इस तरह बने रहना। देखण सुन ਲਈ लिखण ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਪਾਰਥਾਈਡ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਨ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇਥੋਪੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਮਾਲੀਆ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਿਐਟਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਦੀਮ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ ਪਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਐਟਲ ਤੋਂ ਮੋਨਿਕਾ ਢਿੰਗਰਾ ਸੈਨੇਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਹੁਣ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਤੀਨੋ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲਤੀਨੋ, ਪੋਰਤੋਰੀਕੋ ਵਾਲੇ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਔਰ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਮਖਾ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲੜਨ, ਮੰਨ ਲੈਣ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਕਰੀਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਈਦ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਔਰ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਅ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੀਬੀ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਔਰ ਈਵਨ ਸਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਮਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਂਵੜੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ 2014 'ਚ, ਇੱਧਰ ਮੋਦੀ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਏ, ਯੋਗੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਯੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਠ ਗੋਰਖਨਾਥੀ ਯੋਗੀ ਹੈ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਧਤੂਰਾ ਪਿਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਭੰਗ ਧਤੂਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਕਿ ਕਾਂਵੜੀਏ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੋਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੰਗੋਤਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੋਗੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਲਾ ਆਫੀਸਰ ਸਣੇ IG ਲੈਵਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਵਾੜੀਏ ਲੰਘਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਹੁਣ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਐਕਸਚੈਕਰ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਮਨੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਵੜੀਆ ਯਾਤਰਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਵੜੀਆ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਬਕਰੀਦ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਯੋਗੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਨੇ ਵੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਟਰ ਨੇ, ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਦੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲੇਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਓਵੈਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ AIMIM ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ BJP led UP government is showering flower petals on Kanvadias using public money. We want them to treat everyone equally. They don't shower flowers on us Muslims, instead they bulldoze our houses. ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਟੇਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਰਗੋਨ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ,
the authorities ran the bulldozer over about 45 houses and shops. Around 16 houses and 29 shops were demolished. पूरी तरह किन्ने घर किन्नियां दुकानां इसी तरह बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣ ਆਏ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਬੀ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ 57 ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ OIC ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ UAE ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਝਟਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਰ ਲਾਇਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ ਸੀ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕਿਮ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਤੀਨੋ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਲੌਬੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਮਸਟ ਹੈਂਗ ਟੁਗੇਦਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਗਡ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਗਨੇਚਰ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਰਾਊਟ 81 ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 235 ਤੇ ਟਰੱਕਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਰਿਪੇਅਰ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ DPF ਕਲੀਨਿੰਗ ਬ੍ਰੇਕ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਅਤੇ ਡਿਨਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਵੀਰ ਡਿਸਪੈਚ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ
Signature Truck Service, 58 Triangle Drive, Wearscape, Virginia, 24486. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਫੋਰਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਚੇਅਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੀ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 13 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 72 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੋਟੋਮਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਰਗੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰ ਵਾੜੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੈਮੈਸਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਬ੍ਰਹਿਮਨਿਜ਼ਮ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮੈਸਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਵਾਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਂਪਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਰਐਸਐਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਰਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਿਲੇਬਸ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਟੋਨੋਮਸ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪੁੱਟ ਦਾ ਮਨੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਊਥ ਇਜ਼, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਬਾਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 500,000 ਮਿਲੀਅਨ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 24 ਜਾਂ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 2009 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2008-9 ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਸਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ UK ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀ 300-400, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਹਿਊਮਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਵਿਨ ਰਡ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਇਸ ਨੂੰ AII ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਵਾਂਗਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ 13 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਕੁਇਟ ਸਾਈਟਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਾਈ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਇਲੈਕਟਰਲ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ AII ਜਿਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਾਰਟ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੇਬਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 13 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਰੂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਖਬਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ the scholars alleged that Indian High Commission interferes in AII's research and views unflattering to India's image are not published। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਅਨਫਲੈਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਔਰ ਮੈਲਬਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਕੁਇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਅਲੈਜਡ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ by Indian High Commission in the Institute's work and research and reluctance to publicize views that are unflattering to India's image। और उन्होंने वाइस चांसलर उत्थे मिस्टर डंकन मास्कल ने 29 मार्च ਨੂੰ उन्होंने लेटर ये लिखा 30 affiliated fellows alleged that Indian High Commissioner intervenes in AII's activities and commentaries and events on India that are controversial have been discouraged, the Australian Daily The Age reported। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੋਰਸ ਦਾ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਚ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੇਰਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Some events relating to India have been discouraged or not supported on the grounds that they were likely to be controversial। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। The scholars who worked across various disciplines and universities wrote, adding that AII's official events carried the flavor of propaganda। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਹੀ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਐਕਸਪਰਟਸ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੈਵ ਡਾਊਟਸ that institute's quasi-diplomatic focus is consistent with and furthers the mission of the university। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹਟਵੇਂ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਔਰ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਰੀਡ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਹੀ ਤੜਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ of shrinking space for freedom at the institute, one of the signatories requesting anonymity told The Age
क्योंकि कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक ने दा एज नूं ही कीता है, सो ये एज दा ही सोर्स है, दैट ए कंट्रोवर्शियल पब्लिक इवेंट टाइटल्ड की वर्ड्स फॉर इंडिया वायलेंस which discussed the ongoing violence against Hindutva groups against Muslims and other minorities in India was downgraded into a private invite only seminar. कि तुसी public domain चों वो कढ़ लई और keywords for India जड़ा violence जड़ा उसदा है उन्हों तुसी कहो जी नहीं ये जिन्हों बहुत private ही देखा जा सकता है, public domain च नहीं है। फिर ये सारी story दा हिस्सा है कि Muslims have been increasingly targeted in India in the last few months. It started with hijab in Karnataka and subsequent prohibition on Muslim traders from selling their wares around temples in BJP-ruled states, the attack on few Muslim journalists in Burari, Delhi and calls to boycott halal meat. ये सारियां कोई कर्नाटका च कर दिंदे ने, उत्थों हटदा मध्य प्रदेश आ जांदे ने, उत्थों हटदा यूपी च आ जांदे ने, और ये फिर अगों उन्होंने प्रॉपरली कहा भी किवें उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैचू जदों ये बिहेड हुंदा है उस दे उत्ते मेलबर्न च उन्होंने अपना when two AI fellows according to the letter prepared a piece discussing the attempts to behead a statue of Mahatma Gandhi in Melbourne. AII refused to publish it while another college in the university published it in its journal Pursuit in December 2021. The institute also didn't upload the Ear to Asia podcast titled Caste and the Corporation in India and Abroad by the same two fellows on its website. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਗਾਂਧੀ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ 'ਚ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ UN 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ मोदी ने कहा कि जी मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं गांधी के देश से आया हूँ। अगले दिन नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, कहना तू केड़े गौतम बुद्ध के देश तो आया भाई, वो तो नेपाल दा है। लेकिन इत्थे लै दे के गांधी नूं बेचण तो बिना कुछ नहीं है। हुण मैलबर्न च गांधी दा स्टैचू जिहड़ा है वो वैंडलाइज हुंदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਪਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ, ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਅਬਰੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਥਿੰਕ that those who engage in such critical scholarship despite facing hate from supremacist group should be supported rather than silenced. In this context, AII not supporting the fellows is deeply concerning, the signatories wrote. ਇਹ ਉਹਨਾਂ academics ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੋਲਡੀ ਔਸੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਰਵਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ कि भी a open season has been declared on minorities and Muslims in particular. Freedom House 20 फिर अगों दा रिपोर्ट दा और काफ़ी अगे वेरवा है, मैं इस ते अगे नहीं जावांगा। मैं समझदा भी ये भी जदों असीं एक तलवार फड़ के जूझण वालियां दी गल करदे हैं ते ये जिहड़े पेन वील्डिंग योधे ने जी, और इस गल दा ध्यान रहे कि जदों कोई भी इस किस्म दा जिन्हां नूं जदों ये हिंदू तवी जां दूजे, इत्थे मैनूं पता है भी डॉक्टर सिंथिया जिन्हां ने जिहड़ी असिस्टेंट प्रोफैसर सी एंथ्रोपोलॉजी दी यूनिवर्सिटी ऑफ मेन जदों उन्हें सिखां दे उत्ते जिहड़ी खालिस्तानी स्ट्रगल ते फाइटिंग फॉर फेथ एंड नेशन डायलॉग्स विद सिख मिलिटेंट्स किताब लिखी, उहदा जिहड़ा एकेडैमिक करियर है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। उन्होंने कला यही नहीं भी उन्होंने कदे मुड़ के इंडिया का वीज़ा नहीं दिता है, जां उत्थे इत्थे भी जिन्हां यूनिवर्सिटियां दे विच पूरे उन्होंने हैड ऑफ द डिपार्टमेंट तक बिठाए हुए ने, उन्होंने फैलोशिप के नां थले दूजा इंडिया लै जांदे ने साल 2 साल बाद, और दूजे उही इत्थे हर यूनिवर्सिटी दे विच साउथ एशिया स्टडीज़ है डिपार्टमेंट है, हिस्टरी डिपार्टमेंट है, पोलिटिकल साइंस है, रिलीजियस डिपार्टमेंट है, हर थां हिंदू तवी डोमीनेट करते हैं। और जिहड़े ईवन प्रोफैसर जिवें
ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਰੂਥਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਐਕੈਡੈਮੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੁੱਡ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 2022 8ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਗੱਤਕਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰਗੀ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਲਿਆਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ $12,000 ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਦੀ 6 ਔਰ 7 ਤਰੀਕ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ rajang.org ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵਿਖੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਜੁਲਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮੇ ਹੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 150 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਦੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਦਰ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਪੱਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਰਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਫਿਗਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ। ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਗਰ, ਟੈਟੂ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਤਿਆਂ ਧਰਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 174 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਿਕਚਰਸ ਲਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਇਹ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ,
ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਰੁਕੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸੀਅਨ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਈਸ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦੀਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਰ ਹੈ, ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਾਦਰ, ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ, ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 47 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਨਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹਰਫ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ's scheduled program at Minjore Festival in ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਲਡ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਦ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ, ਮਿੰਜਾਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਬਾ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, RSS, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੇ ਜੋਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ, ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੌਣ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਘਰ 6ਵਾਂ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਉਹੀ ਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਏ, ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ 부ਝਾਏ ਜੀਉ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹਿ, ਅੱਛਾ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਪਾਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣਿਜੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ, ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਵਰਣ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਿਆਓ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਉਹੀ ਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰ, ਕਿ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਬੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਕ ਉਹੀ ਜਿਨ ਕੀਆ ਆਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਵੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕੋ ਆਧਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਏ, ਛੋੜ ਸਗਲ ਸਿਆਣਪਾਂ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੁਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ। ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹਿਰਦੈ ਹੋਏ, ਕੋਟ ਜਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਟ ਯਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਪਾਪ ਸਗਲੇ ਜਾਹੇ, ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰਣੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਧਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਾਪ ਸਗਲੇ ਜਾਹੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਨਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਉ ਤਿਨ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰਣੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਾਚ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨਾ ਮਨ ਇਹੋ ਪਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਾਚ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਵਸੈ, ਸਾਚ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਇਹੋ ਭਾਉ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਉ ਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਅਰ ਨੂੰ। ਭਾਉ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਕਿ ਸੇ ਵਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨ ਇਹੋ ਭਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।